दगा खलक द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमाना के ढेर और दासी हूँ चे पजड़ के काफिर और जाहिर बे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मख के दावा द इस्लाम का तासो बदाव आए चे जरूरत सो चे पढ़ की काफिर हुआ जाहिर दावत इस्लाम कवला न जरूरत सो खुदा पर जाहिर दावा भी हम न खोले अजीजान जरूरत दाव शदा खलक उडेर ज्याद उखियार खलक और डेर पोई दुई दा पोयू चे द मुसलमानानु कुव्वत और द मुसलमानानु गलबा चे दा आगा उरस पौरस ज्याती द दुई ताकत चे दे आगा उरस पौरस ज्याती नु चार कला द दुई कुव्वत और ताकत उरस पौरस ज्याती की नब जमुंग माल महफूज पातिशी और नब जमुंग औलाद महफूज पातिशी ददे वजना राशा पैगंबर सरा दा लैतुल कवे चे जमुंग माल और जमुंग जान और जमुंग औलाद दा द मुसलमानानो द गिरफ्त ना महफूज पातिशी अल्तमा मला दावा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाओ द खुदा पर हिफाजत की आनन फ आनन और वक्तन फ वक्तन द वही पर जरिए बांधे बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर द और पोए द हर मामला बचे पे खशवा फौरन ब वही राला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदागे न आगा अजीजान पर दरविश काला जमानत नबुवत की जिब्रील अलैहिस्सलाम सलीरी जरा करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरागले पर दरविश काला के सलीरी जरा करा तासो अंदाजा हो लगा चे पर दरविश काला की सलीरी जरा करते जिब्रील खुदाए राले गले कमे हस्तायता नो आगा बच्चा रहू नो खबर अदा से न पाती चिदागे इल्काबा द पास ना नके सिर्फ कलाम बद खुदायो और जब बवाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्या जिब्रील बा दा यो मलेका दा कता सो ख्याल कई पदे दुकानों के या पदे कोरोनों के या प बैठकों के यो फोटो लगे दले चागे लांदे हिस्सा दा असवी और पास हिस्सा वर्ता दा खजे होंदे जोड़ा के और आगे तैलान दी निकली दी चे बोराकुन नबी दागा बोराक दे चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आसमानों में कतल है अवल खुदे बदबख्त कौम तो गोरा चे बोराक लीदले चाहे और ब्याद बोराक है अत और तस्वीर दा लीदले चाहे चे तासो फर्जी और शे जोड़ खड़े दे और पागे बांधे द रसूलुल्लाह द बोराक नामई अजीजान अल्लाह पाक दे पर दुनिया द खुदाए के दा से सो कम न शर्मई लगे पर मुसलमान तबका की ची दिन शर्मे दले मुसलमानानु चे सुमरा दिन पकड़े और रखड़े दे दा से दे खुदाए पाक मसोक पकई और मदे खुदाए वर यानी मां सरा यो कार्ड पागा कार्ड द जमरी तस्वीर दे और दाग पहाड़ अंदाम द कुरान आयातुन लिखे दा चाकड़ी मुसलमानान हत्ता कि दजमरी पागांदा में मखसूसा द कुरान आयातुन लिखे
تاسو وایئ چې یو قوم دې حده پورې ذلیل او د دین نه باغي شي، هغه قوم ته به خدای څه خبر اسخي. عزیزان اوس داسې وخت راغلی دی چې تاسو دا سوچ مه کوئ چې زما کور به ښه شي، یا زما کلی به ښه شي، یا زما علاقه به ښه شي. اوس دا تصور کوه چې ملک د ملک به څنګه ښه کېږي، یا ملک د ملک آیا د تباہی او د هلاکت طرف ته روان دی او که د ترقۍ طرف ته روان دی. مونږ خو د ړندو وروڼه یو، د ړندو ښار ته اتي تلی نو د دې ړندو ډېر شوق و چې دا اتي وګورو چې دا به یي څنګه. نو چا والا اتي راوستو، د ښار خلق ټول ړانده دي لکه د پاکستان د ړندو ښار. پاکستان ما ته د بناو ښار نه ښکاري، پاکستان د ړندو ښار. په پاکستان خلقو خفګان په څه خفه یاره نن درېیمه ورځ ده چې واړی نه راځي، ویاڼۍ ټولې ګندې ده. په څه خفه د سبزۍ دکان ته تللی ومه، ټیپر ډېر ګران. په څه خفه غوښې له تللی ومه، غوښه ډېره ګران. په څه خفه نن بهي له تللی وم، روټۍ ګران. په څه خفه پیو دکان ته تللی ومه، ګران هم دي او بم دي پکې. په څه خفه پاکستانی کپڑے راوتی دي، د جاپان د کپڑے نم ګرانی. په څه خفه ښځې رانه پلانی شی غوښتی او وس کې مې نشته چې ولی یوسي. تاسو مونږ ټول داسې که نه؟ تاسو ووایئ په دغه ایمان چې دا کوم ایمان هم جومات ته راوړی دی او پکې ناست دی، چې داسې سړی مولیدو په پاکستان کې چې په څه خفه نن مې ښځې بربنډې ولیدې، په اسلام خفه. په څه خفه نن مې د نیکانو په خور کې ډمې ګډېدل ولیده، په دې خفه. په څه خفه نن مې ولیده چې د پاکستان بچي په بایسکوپ کې بم خلاص شو، د مسلمانانو بچي پکې والول. دا هم چېرته ولیدو سړی؟ نو چې تا تر څو پورې د خدای په دین جړا نه یې کړي، زما دې په خدای قسمي که ځمکې او اسمانونه په تا وژاړي. ما نه ده کړې چې زه ملا یې نه کوي، شیخ یې نه کوي، حاجي نه کوي، بزرګ یې نه کوي، پیر صاحب یې نه کوي، میاجي نه کوي، اغنجي نه کوي. په اسلام جړاله به پیریان را کوزېږي یا به ملایکې را کوزېږي. اسلام دپاره به ته داسې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمامه زندګۍ کې د ذات په کاڼو ویشتی شوی دی. ذات د طائف په ښار کې ولا بدن په کاڼو وویشتو، په وینو یې رنګ کو، پڼې مبارکې د وینو ډکې شو. ملایکې ورته رالې چې یا رسول الله حکم وکړه چې دا د طائف ښار پې په بله واړه. هغه لاس اوچت کړ، وی یا الله په ما یې د کاڼو باران وکړه، خدای د دې بدل کې ته پې د رحمت باران. ابو جهل څخه لرې راوړ او د کعبې په خوا کې دی په سجده پروت او پې د پاسه یې ورور دومره یې پې واچول چې سجدې نه راوچتېدی نه شو. او دعا څه کوي؟ اللهم اید الاسلام باحد العمرین. خدای د اسلام لا مضبوطه کې په یو د عمرینو، یا عمر مسلمان کو یا ابو جهل مسلمان. پیغمبر ورته دعا چې د ذات ته څومره تکلیف چا رسولی دی، د هغې په بدل کې ورته دعا کړې. چې اسلام ته چا نقصان رسولی دی او د اسلام په شعائرو کې رد و بدل کړی دی، نو بیا یې لاس اوچت کړی دی چې خدایه قبرونه یې د اور تنور کړي، خدایه د قبرونو نه یې د اور لمبې راوباسي، ستا دین ته یې نقصان ورسو. په دې خبره پوهېږئ؟ خیرې که کړي دي د خپل ذات د وجې چاته نه دي کړي، خیرې که کړي دي نو د خدای د دین د وجې خلک. نن که زه چاته خیرې کوم د خپل ذات د وجې کوم،
دا الله د دین د پاره مې نه چاته دعا کړې ده او نه مې د الله د دین د پاره چاته خیرې مونږ ټول داس. نو عزیزانو ارکله چې اسلام یو دغه سمړې مونږ ته پروت دی لکه یو ښځې میړه مړو پې جړلې نه ښځو ورته ویل ولې پې نه جاړې میړه دې مړ دی هغې ورته ویل ویر به یې هلکم چې څه ښه یې را په زړه کړم د خدا که ما سره څه خړي دي نو ښه نه دي کړي په ټول ژوند کې نو پې وجاړم وایي. نن دغسې بې یار و مددګار مړی اسلام چې دی مونږ ته په ملک کې پروت دی جړا والا پیس. عرض مې دا و چې د ملک خلک ټول ړانده دي د اتیانو ړندو ښار ته اتي چې وروستو حافظانو ته وایي چې راشي جي اتي دا دی نو ړانده ټول ترې راتاو لاس پې اوس وایي د چاړون لاس ته د اتي خپه ورغله چې خپه ورغله نو خپه یې ګوري داسې د چاړون لاس ته د اتي لکه یې ورغله د چاړون لاس ته د اتي خېټه ورغله د چاړون لاس ته د اتي خړتم ورغله. نو اتی چې بوتلو نو ړندو نه تپوس کوي چې اپي جي صاحب اتی مولی تو ویلاو جي څنګه شی وی صاحبه داسې سنیر غوندې شی و نو لاس یې ورته داسې خپې ته چې د کوم ړوند لاس لګېدلی و هغه دا خیال وکړو چې اتي جوړې داسې یو نیغ کوتکی ونیول. اپي جي صاحب تا ولیدو وی او جي ما ولیدو څنګه وی داسې ډډ غوندې شی و چاړون لاس چې د اتي خېټې ته لګېده. بل نه تپوس کې اپي جي صاحب څنګه و اتي وی څه د تارونو ماشوړه غوندې وه د چا لاس چې لکه یې ته رسېده. بل نه تپوس کې اپي جي صاحب څنګه و وی داسې څه اوږده د غوښې ټوټه غوندې وه د چا لاس چې د اتي خړتم ته رسېده. مونږه اسلام هغه د حافظانو اتي دی. اپي جي ما د شیخ صاحب اسلام څنګه دی ولې نور څه وکړم دی ګیرې ته مې وګوره مسواک مې ټومبلی دی ګمنځ مې په جیب کې ده پرتوګ مې چې دی تر ګوډو ګوډو اوچت تړلی دی دا یې اسلام. حاجي صاحب اسلام څنګه دی حج مې کړی دی 3 حجه مې کړي دي الحمدلله او مونځ کومه او دس کومه جماعت لا چې زما مصالح په وګاوړم چې هسې نه جماعت چېرته خیرن نه وي ځکه چې زه کوتکشا جیمه ډېر پاک یم چې چېرته خیرن پکې نه شم الحمدلله. دغه د حاجي اسلام. ملا صاحب اسلام شکر دی مسلمانی دا ټوله نکاح په اسلام تړلی کېږي چې مړی وشي جنازه یې په اسلام کېږي 40 ورځې ورپسې زما غوا لنګۍ کور ته خامخا سزي راځي امید دی چې ټول به خدای بخي لازم لازم لا کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی نال کی مکھی وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام 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 او په سرونو کې د کفر بازارونه وګورئ کدا شرمېدلي زه دروغ وایم د جمعې په ورځ د مشرق اخبار
او د جنگ اخبار دا د منځ صفحې وګورئ که زه درو د تېرې جمعې وګورئ بله ورځنۍ وګورئ په دې کې د چا د ښځو تصویرونه دي په دې کې د چا د لوڼو تصویرونه دي د اسلام جنډه پې ولاړه وه پرون اخبار د کور خلق ورکړي چې فلان صاحب بمائے اهل بیت لوڼو یې دا سرونه انا لله د چا دا د چا ښځې تاسو وګورئ د جنکو کرکټ میچونه ما ساتلی دي اخبارونه ځکه چې دوی به ما نه تپوس کوي دا کوم دی دا دلته دی دغه دی دا څوک دي دا هغه شرمېدلی قوم بیا دا هغه بې ضمیره قوم چې د دې څه انداز نشته نو د دوی اسلام صرف د ژبې اسلام حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د آخر زمانه اسلام د خلقو په خوله کې وي د مرۍ نه به ښکته نه شي خوله کې به وي مرۍ نه به ښکته دا هغه زمانه دا خبرې خو په دوی د ټیمیګنج ګولۍ لګي زما دا خبرې دوی زما په علاج نه پوهېږي چې دا څه د خدای قهر او ما هم ویلي دي چې والله کم پرېږده زما خو دوستان هم ډېر بله ورځ یو افسر راته وایي چې ستا یو ډیري سرکاري ډیري ما ته راغلی ده چې مولانا صاحب چغې خو ډېرې وایي خو دی په خپله د جمعې ټوله شپه چې د وي سی آر ته ناست وي سی آر یې په کور کې چوي زما متعلق سرکاري ډیري تللی ده مال چې دا ډیري چا لیکلې ده آب هم پوخ دلاو آب دلاو ښځه به شاملاتو لور به ټیکسي لاری وه هغه سړي دا ډیري زما به لیکلي که زما په کور کې دا شی ما په خره سور کوي ګیره مې کله کوي او په ټول ملک مې وګرځوی او دا ډوکو امیل په غاړه راوړي دا ډېرې چې چا لیکلی او کتابي دنا د سړي زوی زما خلاف به چېرې داسې بیا وایي ما نه څوک خلاص نه دي نو دا غریبان هم مړه لري که نه آخر دوی هم مجبور دي کنی ښځې بیا تنګوي چې دغه بلا له خو تاسو څه ووایئ بلا زنه والله کا بلائم زما کور ته اس ناراضی زما اس فائدہ نه کیږي کټوله دنیا په بورکو کې او په کورونو کې کینی او کټوله دنیا په غړي دوشي والله کمی او ختم څوک نقصان ولې شي جارم پدې چې پیغمبرانو بخپل قوم ته وي پیغمبرانو خپل قوم ته بوي چې انی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم انی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم وقوم زما هیڅ نشئ کولی خو یریږم په تاسو باندې د عذاب دا غلوی ورځې نه دا ورځې د عذاب نه در باندې یریږم چې دا ښځې به په تاسو ګواهانې وي دا لوڼه به په تاسو ګواهانې وي دا زامن به په تاسو ګواهان هغې دی نو زما په سټ یو توره پرته ده چې هغه توره د قرآن او د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زه مجبور زه به وایم که چپ پاتې شو او مې لیدو یو عیب ملکي سطح باندې
او اومه نوې نو پیغمبر فرمایلی دی چې د حق نه چې څوک چپ پاتې شي دا ګونګی شیطان. یو سړی ته یو حق معلوم شي او دی هغه ونه وایي نو دا ګونګی شیطان. نو زما عزیزانو ملک کې تاسو خفه ولې په ملک کې تاسو خفه خېټې دپاره یې ښځو دپاره یې کور دپاره یې په ملک کې تاسو خفه د دین دپاره نه. پکار دا دی چې د پاکستان خلک په وینو وجاړي دې دپاره چې دا ملک په ټوله دنیا کې دیندار ملک اوس تباه کېږي. ولې په اعتبار د دین سره ولې غرق چغې مغې ډېرې دي چغې ډېرې دي خو دا چغې داسې اوس به پوه شوي چغې ډېرې دي خو دا چغې داسې دي د ټول خبرو لب لباب. ومن الناس من يقول آمنا بالله پیغمبر تبراغلا یا رسول الله آمنا بالله مونږه ایمان راوړی دی په خدای وبالیوم الاخر او د آخرت په ورځ مو ایمان راوړی. یا رسول الله خدای منو او آخرت جزا و سزا منو. قرآن سوئی وما هم بمؤمنین اے پیغمبر د دوی په دې زبانی اقرار تیر نه وځي دا ګوره مؤمنان نه دي دا منافقان دوی څه چل کوي یخادعون الله خادع ټګي او دوکې ته وایي یخادعون الله والذین آمنوا دوی ټګي کوي د خدای سره په دې ظاهر دعوی د اسلام باندې دوی خدای سره ټګي کوي خدای سره ټګي او هغه کسانو سره ټګي کوي چې کومو کسانو ایمان راوړي دوکه کې ساتي فریب کې ساتي. الله څه وایي وما يخدعون ټګي دوی چرته کولې ټګي چرته کولې الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره ټګي نشي کولای دوی مگر د خپل ځانونو سره. وما يشعرون او دا دومره بې وقوف دي لکه زناور چې د الفاظو تمیز نشي کولای داسې دوی کې شعور نشته بالکل حد دی پې د بې وقوفتیا پوهېږي نه په دې ظاهر دعوې د اسلام باندې دوی دا وایي چې مونږ خدای هم دوکه کړ مسلمانان مم دوکه کړ ځان مم بچو ساتلو مال مم بچو ساتلو. د دې داسې مثال لکه یو سړي باندې د غنمو زکات عشر لازم شي او د نقدو پیسو په یو 15 روپۍ زکات فرض شي نو خزی ته وی چې خزی داس چل دی چې دا 15 روپۍ هم لاړې شي او دا غنم هم لاړ شي مونږ خو غرقي راځه چې یو چلو 15 روپۍ په منګي کې غنم ولاندې کې خو او پاسه په غنم وای او منګه راوړو جمعات ته چې استاد دا مې د خلای مال راوړای دا نه خلای مال نه راوړای نلته یو سړی دی چې زکات ورکوي نو 3 سوکه سړی ووایي او بیا 15 روپۍ ووایي اول 3 سوکه ووایي بیا والا 15 روپۍ ما ورته خدای بندا تعالی خدای کروڑونه 20 سوکه درکړي دي او ته 15 روپۍ په 3 سوکو ورکوي کروڑونه خدای درکړي یو سپېړی نه درکړي
او ته چې د خدای بنده له 15 روپۍ ورکې نو 3 سوکه وای تاسو مونږ ټول که تاسو یې خدای په نوم دا سال مال راغی جماعت ته ملا صاحب हो गया मरो साहब जगह पचाए की टोकराई डकी भी का ना लगे और नोड़ा रात गरीब मन डकी देवर पसी केड़ाई तलाश साला खुदाई करोड़ू ना 20 सुका दरकड़ी और तो 15 रुपए बानी 3 सुका मुआर की और क्या वाला 15 रुपए जका मुलाले मंगे रहो साहब दा अखलो माल दा هغه ډېر خدای ما قبول کړي تا ټول ژوند وکړه ټول ژوند دې پاره د خپل ضمیر کې وګورئ چې خدای له کوم شی لګي طریقم صدا وی پڅکی آلوخه څنګه دا ټول بال تماکوس پاتې شیاګانو ته مې ما دا تاسو د خاورو کنډولي هم په قیامت کې ثابت پراتی چې خای امام حسین په څنګه خاورو کنډولي کې کیر لګلې او د ګوري شربت دا غټ سره چې درکره غټ سری راشي نو ګردنر کې ورته روټیانې روباسي او پیاله او چینکونه او اعلی ګلاسونه او جګونه ټوپه او امام حسین له صاحب د خاورو په کنډولي کې کیر لګلې او د خاورو په چاټای کې ورته شربت د ګوري کړو منګیا راوړ ما قبول کو تاسو پیزار پورې لاړو استاد نه ته مولا سره تیار روټای خوري دا 1 روپۍ والا دا غنم مال راکړه د خپل غنمو کې واجب چې برکت هغه موږ کې خیال کړی چې دا نقد روپۍ والا بناور پسې غنم څه ورا شی اوس روپۍ واغسته غنمو منګیا یو چې کور ته وره خدای لای چې خدای مبارک شه مبارک اره چې ویلې چې خلای نیم دوکا کړو ملان نیم دوکا خدا ورته وی چې مې لا رسپرا شو خلای د څنګه دوکا وی چې خلای په مو 15 روپے فرض کړې وې زکات په ګاډي کې نه لاندې د غنم لاندې کې و غنم مرونه فرض کړ ملا قبول کړو چې قبول کړو روپے په کې قبول کړو نو چې ملا قبول کړو دې کې خدای څخه کار و چې ما په روپے کې خستو کا پاتا نه مخکې پکې اخلاص څه کار ده کنو هیڅ نه یادوي دا څه یاد کړئ چې قدم په قدم ګورې ځان ته بلتا بلتا چې زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وَإِذَا رسول اللہ دا زمانے منافقان دی چې پترخ کی بوتان بنی ولی ولار با پیغمبر پس پمانزو او ترخونو کی بے بوتان کہا اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت استا اسلام چرتا لارو استاد وطن غیرت چرتا لارو بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں کفر گراوس کو پاگا منصب دیکھے لولو چکم منصب دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یار اور قدم باندے گورے تو بیچے دے خلقہ غیرت سے شو دے اگا حیات سکوا اگا حیال آم مشر سرے بناس کو کشر با کہ ناستین شو ولام اس مشر ناس کی کشر گڑی مشر ناس کی پکور کشرانو د ربر کناتی تړلی او غټ غټ کناتی ورته وړي وروړي مشر ورته دوی عزت دل طلاق لوړې تړلي دامنې تړلي د ربر نو سرست ځان غټول چې خدای نه دي غټ کړي خدای دې خونه ورانه کنه پر برونه سره دا نه شرني او چې اسلام روح اسلام हमारा دین اسلام हमारा مذهب اسلام हमारा یہ اسلام हमारा یہ او د خدای تصویر کې ګوري تینګ منه په اخبار کې اسلام نو خودي هغه سره علي چې د چا په خپل شپک فټه بدن باندې
اول اسلام جاری شوی چې د چا په خپل شپږ فوټه بدن اسلام جاری نه وي هغه خلک به د اسلام نه وي. یو مسلې تپوس وکړي دا بیا هغه جنجال به جوړ شي هغه د ګلوري غوښه چا وکړه. عزیزانو عرض مې دا اسلام باول په ځان راولي بیا به په کور راولي اینا بعد به بار راولي. قرآن ویلي وانذر عشیرتک الاقربین اے پیغمبر اول شروع د کور نه وکړه اول شروع د کور نو موږ په کار باندې چې موږ د ځان اسلام دغه خلک چې کوم د اسلام چغي د اسلام نارې وي دوی ته په کار دي چې اول د اسلام په خپل ځانونو راوړي ځان ته وګوره. نو اسلام یوازې عزیزانو د یو شي نامه نه ده اسلام د ډېرو څیزونو ستا هر ادا چې د هغه به اسلام هر ادا دا نه چې ګیره دې پرېښو نو بس لاړ. پخوا یو زمانه په دې ملک داسې تېره شوې چې ګیره به پرېښو نو ګیر خرېلي نه به مخ پټولو چې دا کافر نسوار به چې چا چوله به دا نسوارا کافر چلم به چې چا څکوله به دا چلما کافر دا غری به چې چا وال لاندې باندې به دا غرا کافر. زه پاک مسلمان یم ځکه چې تر نامه پورې مې ګیره راشي. لور غوښتوله وله څوک راغی ورته به چې ما د الله د ذکر نه بنو باسي خانه سره دې ما په جیب کې واچه بل غرا کافر چلما کافر نسوارا کافر او په لور باندې پیسې اخیستل دا مسلمان داسې یو زمانه په دې ملک نو زما دیدانو اسلام دی یو شي نامه نه ده د مسلمان هر ادا چې دا دین یوازې مونځ ته اسلام نه و حج ته نه و روژې ته خبرې چې چا سره کوي دې ته اسلام څنګه خبرې کوي قولوا للناس حسنا ډېرې خوږې او مزېدارې خبرې په لاره چې ځې څنګه به ځې دا اسلام داسې به نه ځې بس سینه راایستي او ټوپه یې کږه ایښي نه ولا تمشي فی الارض مرحا په ځمکه چې ځې غرور کې به نه ځې سر به دې ټیټ نیولی او روان او دا به دې تصور وي یا الله زه هر وخت ستا په مخ کې سرنګون نو په لاره تله به دا هم د اسلام مطابق متیازې چې وکړې چا دا هم د اسلام مطابق متیازې وکړو ملته به ناست دی ولاړ دی او دس سوچ کې بیا به روان دا نه چې پرتوب کې به دې لاس منډلی یو په لاره به روان او بیا به سپور ګیره به دې نیولي او لګیا به پرتوب به خوځیا په توپه ولګي په یو طرف ته کېنه څه کوي تو خلکو ته ښایي چې زمونږ ګزار یم او دس ډېر ساعت کې وچومه ځکه چې چېرته پلیت تا عمره پلیته نو چېرته شته نه حیا دنیا کې څه شی تاسو پوه شئ په خبره باندې دا عام طور به مبارک والا چې دي په لاره به روان دا چل به خوراک چې کوي په لاره چې دېش خوند به نه وای لکه د خر په شان دی به په لاره هم دي صاحبه ګلې به هم سپینې ګنډېرو ګوتی به هم اغوستي شور به هم کوي خاندي به هم لکې به هم وایي خبرې